जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। आज पिला माने आमे हमर ए प्रकोष्ठ मध्यरे पढ़िबा अष्टम श्रेणी संस्कृत तृतीय पाठ कोरुक कोरुक कोरुक। ताहले पिला माने एठी चित्रटी देखि तुम मनरे किछि प्रश्न आ आइडिया मध्य आसी जीवनी। निश्चय या गोटे गप होइतिबो नहीं ताले गपटी रे कोन अछि विषय वस्तु। एठी गोटे गछ डाଳରେ ଶୁଆଟିଏ ବସିଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଋଷି ଜଣକ ଶୁଆଟିକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବା ଦବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ଆଶ୍ରମ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶୁଆଟିକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ବିଷୟଟିର ନାମ ରହିଛି କୋରୁକ 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 अर्थात तीनोटी प्रश्नवाचक चिन्ह अछि तीनोटी प्रश्न या ताले यार अर्थ कौन होई पारे चलो ताहले गप भीतर को जाई देखिबा। देखो बढ़िया चित्रटिए देइची झियोटिए छोट झियोटिए गालरे हाथ देई बसिची निश्चय ताकू भोक होउची एपटे भोजनालय बा किचन मध्यरे रोसई घर मध्यरे मा खाद्य प्रस्तुत करूचंती निकटरे झियोटीर भाई मध्य दंडायमान। ताहले झियोटी कौन कहूची देखो अम्ब महती बुभुक्षा बाधते बुझेला हे माँ अम्ब कहले कौन बुझिल अम्ब माने माँ हे माँ बहुत भोक लगुची बुभुक्षा बुभुक्षा माने पिला माने कौन भोक्तुम इच्छा अर्थात भोजन ताले महती कहले बुभुक्षा स्त्रीलिंग होइतिबा हेतु महती लागिची महती बुभुक्षा बाधते बहुत भोक लगुची शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु भोजनम पिला माने जदि आमे प्रकृति प्रत्यय करिबा आमे पढ़िबा सहित किछि किछि ग्रामर मध्ये ता सहित जानि नबा भोजनम होउची भूज युक्त ल्यूट ताले पिलाटी कहूची हे माँ बहुत भोक लागुची शीघ्र भोजन परिवेषण करंतु माँ कहूचंती बस्छे हे झियो भोजनम अत्युष्मम संधि विच्छेद टिके कर अति युक्त उष्मम उष्म कहले गरम अति उष्म माने अति गरम ताले भोजन अति उष्मम अस्ति बहुत गरम अछि किंचित प्रतीक्षस्व किंचित संधि विच्छेद करिबा किम युक्त चित किछि समय अपेक्षा कर। या सुनी पिलाटी कोन कहिउछि देखो उष्मम भोजनम किमर्थम न ददाति हैला कहला उष्मम भोजनम अर्थात गरम खाद्य किमर्थम न ददाति किमर्थम संधि विच्छेद कर किम युक्त अर्थम कौन पाई देउना हम माँ कहउचंती बस्छे हे झियो मुखे दाह भवेत मुह पोड़ी जाई पारे दाह माने कौन पोड़ी जिबा ताले मुखे दाह भवेत मुहरे फोटकाई जाई पारे पोड़ी जाई पारे अपिच आउ मध्य अत्युष्मम भोजनम अति उष्म भोजन अति गरम खाद्य हितकरम न भवति हितकर नुहे भल नुहे इति आयुर्वेदस्य उपदेशः इति कहले एहा आयुर्वेदर उपदेश आयुर्वेद पिला मन जानिचो आयुर्वेद शास्त्र डाक्तरी शास्त्र आयुर्वेद हमर ताले झियोटी पुण कहूची अम्ब झियोटी नुहे भाई तार कहूची एठी नहीं अम्ब आयुर्वेदे बह आहार नियम सन्ति हे माँ आयुर्वेद रे बहुत गुड़िए आहार विषय रे नियम रही इति कहले एहा अस्माकम शिक्षक अपि बोधयति हम मानकर शिक्षक मध्य बुझाई दियंती। माँ कौन कहउछन देखो सत्य मुक्तम वश्च तुमे ठीक कहिल नहीं वश्च संबोधने प्रथमा आहार विषय एई आहार विषय रे एक रोचक प्रसंग अस्ति गोटे बहुत सुंदर रुचिकर प्रसंगटिए कथाटिए अछि जुबाम इच्छत चेत तुमे दुहे जदि इच्छा करूच ताहले श्रावयामी माने तुमको सुनाइबी समस्ते दुई जन जाक मिसी कहउचंती अस्तु अम्ब हेउ मा अस्तु माने कौन हौ मा जाबत भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति जाबत
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାବତ ତମ୍ ଶ୍ରାବୟତୁ, ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତୁ ଶ୍ରୂୟତାମ୍, ଅସ୍ତୁ ମାନେ ହଉ ଶୁଣ, ବୁଝିଲା। ଏବେ ମା ଗପଟିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବଡ ବିଷୟଟିଏ, ଆମେ ସବୁ ପଢି ପାରିବାନି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାରା ପଢିବା, ଆର ପିରିୟଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଅଧିକ ପଢିବା। ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଭାରତ ବର୍ଷେ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୈଦ୍ୟାହା ବିଭିନ୍ନାନାମ୍ ବ୍ୟାଧୀନାମ୍ ସମନମ୍, ବିଭିନ୍ନାନାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ବ୍ୟାଧୀନାମ୍, ବ୍ୟାଧି ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ରୋଗ। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଧି ମାନେ ବି ରୋଗ, ଆଧି ମାନେ ବି ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଆଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଧି ମାନସିକ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବ୍ୟାଧି ଶାରୀରିକ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସମନମ୍ କଥମ୍, ସମନମ୍ ମାନେ ଉପଚାର, କଥମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି କିପରି କରନ୍ତି, ଇତି ଜ୍ଞାନ୍ତୁମ୍ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ୍ତୁମ୍ ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପୁରା ପୁରା କହିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ହେଲା, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବା ଦକ୍ଷ କଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସକ। ତାହେଲେ ସେଇ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମନୋହରମ୍ ସୁକ ରୂପମ୍ ଧୃତ୍ୱା, ତାହେଲେ ନିଜେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ ରୂପ ଧରି, ଧୃତ୍ୱା ଧୃଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମମ୍ ଅଭ୍ରମତ, ଗ୍ରାମମ୍ ଗ୍ରାମମ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମମ୍ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବୁଲିଲେ, ଯେ କଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର କିପରି କଣ ଉପଚାର ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିଲେ। ଭ୍ରମଣ କାଳେ, ବୁଲିବା ସମୟରେ, ସହ କହିଲେ ସେ, ବହୁନାମ୍ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଦ୍ୟାନାମ୍ ଭବନମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତେ, ହେଲା, ବହୁନାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଗୁଡିଏ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଦ୍ୟାନାମ୍ ଭଲ ଭଲ ବିଖ୍ୟାତ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ଭବନ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତେ ଘର ନିକଟରେ, ବୃକ୍ଷେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛରେ, ଉପବିଶ୍ୟ କୋରୁକ୍ 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 ଇତି ଧ୍ୱନି ମକରତ୍, ଏହି ଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱର କରୁଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ହେଲା, ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଗୋଟେ ଶୁଆ ରୂପରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି, ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବସି, ଡାଳରେ ବସି କୋରୁକ୍ 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 ଏହା ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖଗସ୍ୟ, ହେଲା, କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖଗସ୍ୟ, ଖଗ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ, ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀଟିର କୋରୁକ୍ ଇତି ଶବ୍ଦମ୍, ଏଇ ଯୋଉ କୋରୁକ୍ ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦଟି କରୁଛି, ଏହା ପ୍ରତି କସ୍ୟାପି ଅବଧାନମ୍ ନାସିତ୍, ହେଲା, କେହି ବି କୌଣ କସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି, କେହି ବି ଅବଧାନମ୍ ନାସିତ୍ ନ ଯୁକ୍ତ ଆସିତ୍, କେହି ବି ତାକୁ କଣ ଅବଧାନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଇ ଛୋଟ ପାରାଟି ଏଇ ପେଜରେ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଦେଖି ନବା। ଅନ୍ତେ, ଅନ୍ତେ କହିଲେ ଶେଷରେ, ସହ, ସହ ମାନେ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ସୁକରୂପୀ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ବୈଦ୍ୟସ୍ୟ ବାଗ୍ଭଟସ୍ୟ କୁଟୀର ସମୀପେ, ବୈଦ୍ୟ ବାଗ୍ଭଟଙ୍କର, ବାଗ୍ଭଟ ନାଁ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବାଗ୍ଭଟଙ୍କର କୁଟୀର ସମୀପେ ଘର ନିକଟରେ, ଘର ନିକଟକୁ, ଗତବାନ୍ ଗଲେ, ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ, ସେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାର ଘର ଘର ବୁଲୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗଲେ ବାଗ୍ଭଟଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟକୁ। ତତ୍ର ବିଶାଳେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ସେଠାରେ ଥିବା ବିରାଟ ଅଗଣାରେ, ସ୍ଥିତମ୍ ପୁଷ୍ପତରୁମ୍ ଆରୁହ୍ୟ, ସ୍ଥିତ ମାନେ ଥିବା, ସେଠି ଥିବା, ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ତ, ସ୍ଥିତମ୍, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପତରୁ ଥିଲା, ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଥିଲା, ତାକୁ ଆରୁହ୍ୟ, ଆରୁହ୍ୟ କହିଲେ ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁହ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟବ୍, ଆରୁହ୍ୟ ମାନେ ଚଢି, ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେଣ, ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ, କୋରୁକ୍ କୋରୁକ୍ କୋରୁକ୍, ହେଲା, ଇତି ଶବ୍ଦ ମକରତ୍, ଏଇ ଶବ୍ଦ କଲେ। କିଏ ସେ? ସୁକରୂପୀ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ମଧୁରାମ୍ ବାଣୀମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା,
ମଧୁର କଥାକୁ ଶୁଣି ମଧୁର ବାଣୀକି ଶୁଣି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିରତ ହେଲା ଚିକିତ୍ସାରୁ ବିରତ ହୋଇ ବାଗ୍ଭଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣମ ଆଗତ୍ୟ ହେଲା ଚିକିତ୍ସାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ବାଗ୍ଭଟ ନିଜ ଅଗଣାକୁ ଆସିଲେ ଆଗତ୍ୟ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟବ ସର୍ବାସୁ ଦିକ୍ଷୁ ଅପଶ୍ୟତ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦିକ୍ଷୁ କହିଲେ ଦିଗ ସବୁ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷଣାତ୍ ବାଗ୍ଭଟ ମନୋହରମ ତମ ସୁକମ ଅପଶ୍ୟତ ହେଲା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବାଗ୍ଭଟ ସେଇ ମନୋହର ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସାର୍ଥକମ ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହେଲା ସାର୍ଥକମ ପୁରାପୁରି ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୁର୍ବନ୍ତି ସୁକମ ହେଲା ପୁରାପୁରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ସ୍ୱର କରୁଥିବା ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ବାଗ୍ଭଟ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ହେଲା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ବିସ୍ମିତ ବାଗ୍ଭଟ ଚିନ୍ତିତବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାୟମ ଲୌକିକ ଖଗଃ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବା ଲୋକରେ ଥିବା ଚଢେଇ ନୁହେଁ ଏସହ ନିଶ୍ଚୟନ କଶ୍ଚନ ଦେବ ବିଶେଷ ଅସ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ସହ ଝଟିତି ତସ୍ମେଇ ବିହଙ୍ଗାୟ ମଧୁରାଣୀ ଫଳାନି ସମର୍ପିତବାନ ହେଲା ଝଟିତି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେହି ଶୁଆଟିକୁ ମଧୁର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଦେଲେ ପରନ୍ତୁ ସହ ଖଗଃ ଫଳାନି ନ ଅଖାଦତ ହେଲା ସେଇ ଶୁଆଟି ଫଳକୁ କଣ କଲା ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ବାଗ୍ଭଟ ଶୁଆଟିକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଫଳ କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା କୋରୁକର ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ ବାଗ୍ଭଟ ଧନନ୍ତରିକି ବା ସୁକରୂପୀ ଧନନ୍ତରିକି କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗପଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ଏବଂ ଜାଣିବ ଗପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକର ଅଟେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିବା ଧନ୍ୟବାଦ